പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ VHC വിദ്യാലയം ഓൺലൈൻ ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റീകോമ്പിനൻ്റ് DNA ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. മുൻഭാഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ച ടൂൾസ് ഇൻ റീകോമ്പിനൻ്റ് DNA ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമല്ലോ. The various processes involved in the recombinant DNA technology are: first one, isolation of DNA; second one, fragmentation of DNA using restriction enzyme; third one, separation and isolation of desired gene by gel electrophoresis; fourth one, amplification of desired gene using polymerase chain reaction or PCR; fifth one, ligation of the DNA fragment into a vector; sixth one, transferring the recombinant DNA into the host; seventh one, large scale aseptic culture of the transformed cell; and finally downstream processing. Let us explain each step in detail. First step, isolation of DNA. Isolation and purification of DNA from the cell is the first step in recombinant DNA technology. To isolate DNA, the cells are treated with various enzymes in order to remove cell wall components, proteins, lipids, and RNA content. DNA കോശത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പുനഃസംയോജക DNA സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആദ്യഘട്ടം. ഇതിനായി കോശത്തിനെ വിവിധ രാസാഗ്നികളുമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് മാംസ്യം, ലിപ്പിഡുകൾ, കോശഭിത്തിയിലുള്ള തന്മാത്രകൾ, RNA എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. The cell wall component of the cells of plant, fungi and bacteria can be removed using cellulase, chitinase and lysozyme respectively. Protein, lipid and RNA component can be removed using protease, lipase and ribonuclease respectively. സസ്യങ്ങളുടെയും ഫംഗസുകളുടെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും കോശഭിത്തി നിർമ്മിതമായ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ സെല്ലുലേസ്, കൈറ്റിനേസ്, ലൈസോസൈം എന്നീ രാസാഗ്നികൾ യഥാക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോശങ്ങളിലെ മാംസ്യം, ലിപ്പിഡുകൾ, RNA തുടങ്ങിയ തന്മാത്രകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോട്ടിയേസ്, ലിപ്പേസ്, റൈബോന്യൂക്ലിയേസ് എന്നീ രാസാഗ്നികൾ യഥാക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്നു. By adding chilled ethanol, purified DNA can be precipitated. Removing the isolated DNA after precipitation is called spooling. DNA ഒഴികെയുള്ള കോശ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി തണുപ്പിച്ച എത്തനോൾ ചേർത്ത് DNA അവക്ഷിപ്തപ്പെടുത്തുന്നു. വേർതിരിഞ്ഞ DNA സ്പൂളിങ്ങിലൂടെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. Second process involved in recombinant DNA technology is fragmentation of DNA using restriction enzyme. Purified DNA molecules are digested using restriction endonuclease enzyme under optimal condition. The vector DNA is also digested using same restriction enzyme. ശുദ്ധീകരിച്ച DNA തന്മാത്രയെ നിർദ്ദിഷ്ട റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് രാസാഗ്നി ഉപയോഗിച്ച് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ മുറിക്കുന്നതാണ് റീകോമ്പിനൻ്റ് DNA ടെക്നോളജിയുടെ അടുത്ത പ്രക്രിയ. ഇതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ രാസാഗ്നി ഉപയോഗിച്ചാണ് വെക്ടറുകളെയും മുറിക്കുന്നത്. After digestion, the desired gene is separated using the technique called agarose gel electrophoresis, commonly called AGE. Third process in recombinant DNA technology is separation and isolation of desired gene by gel electrophoresis. Gel electrophoresis is used for the isolation and separation of DNA fragments. The principle behind gel electrophoresis is DNA is negatively charged, hence they can move towards the anode through a matrix under electric field. റെസ്ട്രിക്ഷൻ രാസാഗ്നിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന DNA കഷ്ണങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള DNA കഷ്ണങ്ങളെ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആനോഡിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വേർതിരിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മീഡിയം ഫോർ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഈസ് അഗാറോസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം സീവീഡ്സ്. Wells present towards the cathode of gel is used to load DNA samples. കടലിലെ ആൽഗകളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഗാറോസ് ആണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിലെ മാട്രിക്സ്. ജെല്ലിലെ കാഥോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് കാണുന്ന കുഴികളിലാണ് DNA സാമ്പിൾ നിറയ്ക്കുന്നത്. Smaller DNA fragment move faster than the larger DNA fragment when an electric field is applied to gel medium.
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ജെല്ലിലെ DNA കഷ്ണങ്ങൾ ആനോഡിലേക്ക് വേർതിരിയുന്നു. ചെറിയ DNA കഷ്ണങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ആനോഡിലേക്ക് വേർതിരിയും. എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് dye is used to stain the separated DNA fragments in the gel. When exposed to UV light, the stained DNA fragment in the gel form orange colored band. ജെല്ലിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട DNA കഷ്ണങ്ങളെ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിറം പിടിപ്പിച്ച ശേഷം UV റേഡിയേഷനിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ബാൻഡുകളായി കാണപ്പെടാം. The extraction and purification of separated DNA fragment from the agarose gel is called elution. വേർതിരിഞ്ഞ DNA കഷ്ണങ്ങളെ ജെല്ലിനെ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും DNA മാത്രമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ എലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. Purified DNA are used for the construction of recombinant DNA. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും DNA കഷ്ണങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ അഗാറോസ് ജെല്ലും കാണുക. ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ലഘു വീഡിയോ തുടർന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക.
Fourth process in recombinant DNA technology is amplification of desired gene using PCR. Expansion of PCR is polymerase chain reaction. Amplification is the process of in vitro synthesis of multiple copies of a desired gene. PCR was first developed by Carey Mullis in 1985. അനുയോജ്യമായ ജീനുകളുടെ ധാരാളം പകർപ്പുകൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അഥവാ PCR. 1985 കാരി മുള്ളിസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. The three main steps involved in PCR are denaturation, annealing, and extension. Separation of complementary strands of double-stranded DNA at high temperature, that is about 95 degrees centigrade, is called denaturation. Pairing of primer to the 3' end of the denaturated strand is called annealing. Addition of complementary nucleotides at the 3' end of the primer with the help of Taq polymerase enzyme is called extension. Denaturation, annealing, extension എന്നിവയാണ് PCR-ലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ. ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഇരട്ട ഇഴകളുള്ള DNA ഒറ്റ ഇഴയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ. പ്രൈമറുകൾ ഒറ്റ ഇഴയായുള്ള DNA-യുടെ 3' എൻഡിൽ കൂടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനീലിംഗ്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ പ്രൈമറുകളുടെ 3' അഗ്രത്തിൽ ടാക് പോളിമറൈസ് എൻസൈമിന്റെ സഹായത്താൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് PCR പ്രവർത്തനത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. PCR പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടാക് പോളിമറൈസ്. Taq polymerase is the heat stable or thermostable DNA polymerase enzyme used in PCR reaction. It is extracted from a thermophilic bacterium called Thermus aquaticus. Artificially synthesized oligonucleotide sequence complementary to the region of DNA are called primers. PCR സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താപസ്ഥിരതയുള്ള രാസാഗ്നിയാണ് ടാക് പോളിമറൈസ്. ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ രാസാഗ്നി തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. DNA-യുടെ തന്മാത്രകൾക്ക് പൂരകമായി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ശ്രേണികളെയാണ് പ്രൈമറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The apparatus used to perform PCR cycle is called thermal cycler, or it is the apparatus used to amplify DNA fragment or gene of interest. Fifth process in recombinant DNA technology is ligation of the DNA fragment into a vector. In order to ligate gene of interest, vector should be cut at a specific location using the same restriction enzyme used to cut the gene of interest. The gene of interest and the vector with the cut are mixed and the DNA ligase is added in order to produce a recombinant DNA. നിർദ്ദിഷ്ട ജീനും വെക്ടർ ജീനും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് ആദ്യം നിർദ്ദിഷ്ട ജീൻ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച റെസ്ട്രിക്ഷൻ രാസാഗ്നി ഉപയോഗിച്ച് വെക്ടർ DNA-യും മുറിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മുറിച്ചെടുത്ത നിർദ്ദിഷ്ട ജീനും മുറിഞ്ഞ് വിടവോടുകൂടിയ വാഹക ജീനും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ശേഷം DNA ലിഗേസ് രാസാഗ്നി ചേർത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പുനഃസംയോജക DNA-യുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ recombinant DNA technology is transferring the recombinant DNA into the host. There are several methods in order to introduce the recombinant DNA into the recipient cell. The various methods are: first one, chemical method or direct method for bacterial cell, micro injection for animal cell, ballistic or gene gun method for plant cell, and by the help of disarmed pathogen. വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പുനഃസംയോജക DNA ആതിഥേയ കോശത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാം. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ആതിഥേയ കോശങ്ങളിൽ പുനഃസംയോജക DNA കടത്തിവിടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 4 വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളായ രാസപ്രക്രിയ, മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ബോളിസ്റ്റിക്, നിഷ്ക്രിയ രോഗകാരി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചത് ഓർക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ recombinant DNA technology is large scale aseptic culture of transformed cell. The ultimate aim of recombinant DNA technology is to produce desirable product or recombinant protein.
If a gene of interest or protein coding gene is expressed in heterologous host, it is called a recombinant product or recombinant protein. അനുഗുണമായ മാംസ്യമോ ഉൽപ്പന്നമോ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് പുനഃസംയോജക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം. ഏതെങ്കിലും അനുയോജ്യ ജീനുകളോ മാംസ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജീനുകളോ മറ്റൊരു ജീവിയിൽ പ്രകടമായി ഉൽപ്പന്നമോ മാംസ്യമോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ പുനഃസംയോജക ഉൽപ്പന്നം അഥവാ പുനഃസംയോജക മാംസ്യം എന്ന് പറയുന്നു. For the production of recombinant product or protein, the conditions are optimized after cloning the gene of interest to host. പുനഃസംയോജക ഉൽപ്പന്നം അഥവാ മാംസ്യ ഉൽപാദനത്തിനായി ജീനിനെ ക്ലോണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. Two types of aseptic culture are maintained in order to produce the recombinant product. They are small scale culture and continuous culture system. നിർദ്ദിഷ്ട ജീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോശങ്ങളെ ചെറിയ തോതിൽ ലാബോറട്ടറികളിലോ തുടർച്ചയായ കൾച്ചർ സംവിധാനത്തിലൂടെയോ വളർത്തി പുനഃസംയോജക ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Small scale culture are employed in laboratory. It produces a less amount of recombinant product. The product is purified by different extraction technique. ചെറിയ തോതിൽ ലാബോറട്ടറികളിൽ വളർത്തുന്നതിലൂടെ പുനഃസംയോജക ഉൽപ്പന്നം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ലഭിക്കും. ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നത്തെ വിവിധ വേർതിരിക്കൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാം. In continuous culture, used medium can be drained out from one side while fresh medium is added from other side. The cells are always maintained in log or exponential phase of growth. It produces high yield of product compared to small scale culture. തുടർച്ചയായ കൾച്ചർ സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കൾച്ചർ മാധ്യമത്തെ ഒരു വശത്തുകൂടി പുറത്തു കളയുകയും മറുവശത്തുകൂടി പുതിയ മാധ്യമം നിറയ്ക്കുവാനും കഴിയും. ഇത്തരം രീതിയിൽ കോശങ്ങളെ അവയുടെ ലോഗ് അഥവാ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Bioreactors are commonly used for continuous culture. It provides optimum condition for large scale production of products. തുടർച്ചയായ കൾച്ചർ സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോറിയാക്ടറുകൾ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം നൽകുന്നു. ഇനി രണ്ട് തരം ബയോറിയാക്ടറുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റെറർഡ് ടാങ്ക് ബയോറിയാക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സിലിണ്ടറിക്കൽ വിത്ത് കർവ്ഡ് ബേസ്. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability in the medium. Stirred tank bioreactor contain the following component for large scale production of a recombinant product: an agitator system, an oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, and a sampling port for drain out the culture medium. ഒരു സ്റ്റെറർഡ് ടാങ്ക് ബയോറിയാക്ടർ സാധാരണയായി സിലിണ്ടർ ആകൃതിയും അടിഭാഗം വളഞ്ഞതുമാണ്. ഇതിലെ സ്റ്റിറർ മാധ്യമത്തെ ഒരുപോലെ കൂട്ടിയിളക്കുന്നതിനും ഓക്സിജൻ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. വൻതോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന ഒരു ബയോറിയാക്ടറിന് അജിറ്റേറ്റർ സിസ്റ്റം, ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം, പതയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം, ഊഷ്മാവ്, pH എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം, കൾച്ചർ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാമ്പിളിംഗ് പോർട്ട് എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഇൻ സ്പാർജ്ഡ് സ്റ്റെറർഡ് ടാങ്ക് ബയോറിയാക്ടർ, സ്റ്റെറൈൽ എയർ ബബിൾസ് ആർ സ്പാർജ്ഡ്. സ്പാർജ്ഡ് സ്റ്റെറർഡ് ടാങ്ക് ബയോറിയാക്ടറിൽ അണുവിമുക്തമായ വായു കുമിളകൾ കടത്തിവിടുന്നു. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ബയോറിയാക്ടറുകളുടെ ഘടനയും അവയ്ക്കുള്ളിലെ സംവിധാനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ recombinant DNA technology is downstream processing. In downstream processing, the crude extracted product is converted into marketable product. The steps involved in downstream processing are separation and purification, addition of suitable preservatives, clinical trial in case of drugs, and quality control test. മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം വിപണനത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ്. വേർതിരിക്കലിനും ശുദ്ധീകരിക്കലിനും വിധേയമാക്കുക, കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു ചേർക്കുക,
മരുന്നുകളെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക, ഗുണനിലവാര പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്നിവ ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Activities are related to the topic. First question, name the bacteria from which the thermostable enzyme for PCR is isolated. Second question, name the stain used to visualize a DNA fragment in gel electrophoresis. Third one, PCR technique help to amplify the gene of interest. First part, expand PCR. B part, name the enzyme used in PCR. C part, write down the steps involved in it. Fourth question, observe the given figure and answer the following question. A part, name the technique shown in the figure. B part, name the medium used in it and how it helps in separation of DNA. Last question, some process of recombinant DNA technology are given below. Arrange them in correct order. Thank you for watching this video.